تو مولانا صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اب وہی بات ہے، ایک اردو کا محاورہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم نے ایک مرتبہ دیا ووٹ عمران خان کو، پھر بھی دیں گے، ہمارے بچے بھی دیں گے اور ہمارے نواسے بھی دیں گے. پلان بی دیا ہے، پلان بی ہوگا عام تجارتی سڑکیں بند کریں گے، کل سے سارا ملک بند کریں گے. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو عوام سے مار پڑے گی، حکومت کچھ نہیں کرے گی. اور حکومت سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ حکومت پیچھے ہٹ جائے، عوام ان کے ساتھ خود نپٹ لیں گے. ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے دیکھنا، کیونکہ بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہوگی عوام کو، کہ عوام کو جب تکلیف ہوگی تو پھر ان کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب چند شرپسند ہیں ان کے ساتھ. میں نے پہلے بھی آپ میڈیا پہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ عوام نہیں ہے، اس کے ساتھ مدرسے کے طالب علموں کو یہ لے کے آیا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے. اس کو صرف اپنی فکر ہے اور کسی نہ ملک کی فکر ہے نہ عوام کی فکر ہے، صرف اس کو اپنی فکر ہے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لاشیں اٹھائیں گے، گولیاں کھائیں گے، شہادتیں لیں گے، لیکن استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. تو آج واپس لوٹ رہے ہیں سارے. اللہ نہ کرے کہ لاشیں اٹھائیں. نہیں، یہ بیان دیا تھا انہوں نے کہ ہم لاشیں اٹھا لیں گے، گولیاں کھا لیں گے، لیکن استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ویسے وہ مولانا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ لاشیں گریں. ہم مطلب جو مدرسے کے یتیم بچے ہیں، جو ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں قرآن پاک دینی تعلیم کے لیے، تو ان کو یہ استعمال کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے. تو مولانا صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اب وہی بات ہے، ایک اردو کا محاورہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے ہم لاشیں اٹھا لیں گے، گولیاں کھا لیں گے، لیکن استعفیٰ لے غیر واپس نہیں جائیں گے. آج وہ واپس لوٹ رہے ہیں. آزادی مارچ دھرنا ان کا ختم ہو گیا. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب تو لاشیں اٹھانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بہترین حکمت عملی تھی کہ ان کو ایسا موقع نہیں ملا. نہ ہی ایگریسو ہوئی ہماری فورسز، نہ ہی سیاسی فورسز ہماری ایگریسو ہوئی. تحمل سے بات سنی، ان کے مطالبہ کیا ہے ان کا؟ صرف یہ کہ عمران استعفیٰ دو. کیوں؟ کیا مولانا صاحب اس دھرنے سے پہلے، جس طرح عمران نے دھرنا دیا 126 دن، تو سب سے پہلے وہ گیا جوڈیشل کونسل میں، وہاں بات نہیں سنی گئی. پھر الیکشن کمیشن میں گیا، بات نہیں سنی گئی. پھر وہ سپریم کورٹ میں گیا، وہاں بھی بات نہیں سنی گئی. اسمبلی میں آیا، وہاں بھی اس نے کہا کہ 4 حلقے کھول دو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. جب 4 حلقے بھی نہیں کھلے تو تنگ آ کر اس نے پھر دھرنا دیا. مولانا صاحب کے پاس ایشو کون تھا کہ عمران استعفیٰ دے؟ عمران کیوں استعفیٰ دے؟ ایشو تو بتائے نا کہ یہ پرابلم ہے ہمیں. کیا ہماری معیشت ابھی ٹیک آف نہیں کر رہی؟ میری معلومات بہت کم ہے، میں ایک کم پڑھا لکھا انسان ہوں. جو منتھلی خسارہ $2 ارب تھا، آج وہ 1 ارب 30 کروڑ پر آ گیا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ جب موجودہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آئندہ 6 ماہ میں یہ خسارہ برابر ہو جائے گا، تو ہمیں تو معیشت چاہیے. عمران کو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. عمران کو ہم صرف کرکٹ کے حوالے سے جانتے تھے. تو ابھی وہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے. ہمیں پاکستان چاہیے، ہمیں پاکستان کی خوشحالی چاہیے، ہمیں پاک فوج چاہیے، پاک فوج کی خوشحالی چاہیے. ہمیں یہ نہیں چاہیے انارکی پھیلے. یہ کیا کرتے رہے یہاں پر؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ 10 لاکھ بقول اس کے 10 لاکھ ایکچولی تھے وہ 50,000. 10 لاکھ لوگ ادھر بیٹھے رہے. لوگوں کو اس نے خراب کیا. کدھر سے کوئٹے کے ایک کونے سے اٹھا کر یہ لے آئے اپنے گھروں سے دور. ان بیچاروں نے سردی میں رات گزاری، بارش میں رات گزاری. مولانا صاحب تو اپنے گرم بیڈ روم میں سوئے ہوئے تھے. عمران کی طرح یہ رہتے نہ کنٹینر پر، عمران کی طرح یہ سوتے نہ کنٹینر پر، تو پھر پتہ چلتا. یہ تو بیٹا صرف وہی بات ہے، یہ کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. میرے بھائی، ہم نے ایک مرتبہ دیا ووٹ عمران خان کو، پھر بھی دیں گے، ہمارے بچے بھی دیں گے اور ہمارے نواسے بھی دیں گے. ٹھیک ہے یار یہ کیا انہیں لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اس کے پیٹ میں ہمیں جو کھانا پینا وہ جو نہیں جا رہا ہے نا، یہ اس کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ کرپشن والا جو کام ہے وہ بند ہوا ہے. اگر یہ ان کے منہ میں وہ جو نوالا دیتے ہیں نا، اگر وہ نوالا ان کے منہ پہ ملے تو یہ ٹھیک ٹھاک ہے. یا یہ جب نوالا بند ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یار ہم دھرنا دے رہے ہیں. مولانا صاحب کون سی بات ہوئی یار؟ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم گولیاں کھا لیں گے، شہادتیں لے لیں، لیکن خان صاحب کا استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. میرا بھائی، ان کو 1 گلاس پانی میں سر ڈبو کے خودکشی کرنی چاہیے. 1 گلاس پانی میں. کیوں؟ سمندر میں نہیں، پانی میں. اور 1 گلاس پانی میں. کیوں؟ بس کیوں کا جواب ان کو خود ہی پتا یار. آپ بتائیں. یار ان کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا اس بات کا. اچھا، آپ ہمارے خواہ مخواہ دل کھلوانا چاہتے ہیں.
नहीं आप बोले, वो तो कह रहे हैं मेरा कि भाई हम तो बोलेंगे, हम तो क़यामत तक हम बोलेंगे, मरते तक हम ये बात करेंगे, ये बात नहीं है। खान साहब से मुतमिन है। और यार हम किसी से भी मुतमिन नहीं है, अल्लाह पाक से मुतमिन है। मना रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह। पालने वाला कौन है? अल्लाह। देने वाला कौन है? अल्लाह। इमरान खाना में क्या देगा, ये दूसरा में क्या देगा, सब चोर के बच्चे इधर इकट्ठे हुए हैं सब। मौलाना साहब अवाम के लिए नहीं तो निकले। यार मौलाना का तो नाम ही मत लो यार, खुदा रसूल का वास्ता है यार, चुप कर जाओ। मड़ा मौलाना में क्या देगा यार, उसके पेट में खुद कुछ नहीं है तो हमें क्या देगा? ये जो बैठा हुआ ये हमें क्या देगा? वो तो कह रहे हैं कि मैं अवाम के लिए निकला। अवाम के लिए क्या निकला? अपने पेट के खातिर निकला मेरा भाई। ये जो तुम निकले तुम अपने पेट के खातिर निकले कि तुम अवाम के लिए निकले हो? ये जो आप ड्यूटी कर रहे हैं ना, अपने पेट के लिए कर रहे हो ना, कि हमारे लिए कर रहे हो? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी कर, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे निकलता है मेरा भाई, इस बात पे नाराज नहीं होना। जो बंदा भी निकलता है अपने पेट के खातिर निकलता है। मैं हूँ, ये है जो भी है, ये अपने पेट के खातिर सब इधर निकलते हैं। भाई यार मेरे बात सुनो, पहली बात तो ये मौलाना ने जो बंदे लेके आए, मैं खुद उसका चशमदीद गवाह हूँ पिम्स हॉस्पिटल का। छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं फेसबुक पे, आप लोग देख सकते हो उसकी वीडियोस। जो उसके बाप वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक की कि मेरा बच्चा मदरसे से किधर गया है। कल मेरे 2 बच्चे थे पिम्स में, मेरे खुद उसको इधर फैज़ाबाद तक लेके आया हूँ। मौलाना किस चीज़ की इस्तीफ़ा की बात कर रहे हैं? सबसे पहले मौलाना पहली दफ़ा ये हुआ कोई करप्शन साबित कर ले, कोई और चीज़ साबित कर ले, फिर इस्तीफ़ा की बात करे। रही इसने KPK में, मैं KPK से हूँ, इसने उधर हुकूमत की है, मुझे बताइए इसने इस्लाम के लिए किया है? MMA में इसका हुकूमत था, उल्टा ये किया, इस्लाम का नाम बदनाम कर दिया। एक चीज़ मुझे बताइए मौलाना साहब कि इसने इस्लाम के लिए ये किया है इसने। दूसरी बात ये जो कह रहा है कि ये यहूदी एजेंट है, से इस्लाम क्या कहते हैं? कुरान में वाज़ेह है, दूसरों पे कुफर का फतवा लगाना खुद ही इंसान ईमान से चला जाता है। एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपको कहूँ बतौर आपके कैमरामैनों कि आप गलत काम कर रहे हो, इस्लाह के लिए कह रहा हूँ, या मैं आप पे डायरेक्ट कुफर का फतवा लगा सकता हूँ, या आप खुदा न ख्वास्ता गलती में आपसे कोई बात ऐसे नाजेबा निकल जाए तो उस पर आप पे कुफर का फतवा नहीं लगा सकते। उस पर 100 एंगल से आपने देखा होता है कि ये बंदा पागल तो नहीं है, इसने गुस्ताखी तो नहीं की है, कोई और वजह टेंशन में तो नहीं है, तो ये किस बात पे ये यहूदी एजेंट कहते हैं? मेरा जहन में ये सरासर गलत कर रहे हैं। कोई चीज़ ये साबित करे, करप्शन साबित कर रहे, या कोई और चीज़, ये तो कुछ ना कुछ तो बंदे को बताए कि इस वजह से मैं इस्तीफ़ा ले रहा हूँ, फिर हम मानेंगे, मौलाना को फिर सपोर्ट करेंगे, करप्शन साबित करें। ठीक है। तो जो उनके मुतालबात हैं खान साहब से इस्तीफ़ा लेना या दोबारा इंतखाबात होना, उनका कहना है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? भाईजान ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी दुनिया में एक मुल्क बताए जिसमें सही इंतखाबात हो गए हों। इससे पहले नवाज शरीफ का वो सही हुआ था, आप खुद बताओ, ये सारे लोग खड़े, इससे पूछ ले। जो भी हुकूमत आते, मौलाना को चाहिए कि इस तरह बैठ के कोई हल निकाले इस चीज़ का। डरना हल नहीं है, हर कोई आता है रोना लगाते हैं, अवाम को चूना लगाते हैं। इसमें हुकूमत बैठ जाए इलेक्शन कमीशन के साथ, कोई ऐसा लाए अमल इख्तियार के आइंदा के लिए धांधली न हो। इससे बेहतर सजेशन मैं उसको ये दे सकता। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब से इस्तीफ़ा लेना है, उसके लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, गोलियां खा लेंगे, लाशें उठा लेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तो मौलाना साहब को पता है कि फिर हुकूमत क्या करती है, हम पे गुजरी है, मैं फाटा का हूँ। जिसने हुकूमत के ख़िलाफ़, रेट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अभी आप मेरे साथ पाटा में जाओ, एक घर आपको नज़र आ गया तो मैं ज़िम्मेदार हूँ उसका। सारे गिरे हुए पड़े हैं। मौलाना साहब किस बात कर रहे हैं? कल बारिश हो रहा था, खुद ही चौधरी बरादरान के घर गया कि हलवे खाने आया हूँ, उधर बेचारे पड़े हुए थे, न उसके पास टेंट था, कुछ भी नहीं था। तो ये तो फिर तो बदमाशी है, बदमाशों के साथ तो फिर ठीक है। तो जो उनके मुतालबा है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, मैं खुद ही कि मैं सिर्फ उसको ये इस हद तक सपोर्ट करता हूँ, आ जाओ बैठो इलेक्शन कमीशन के पास, कोई ऐसा मुतालबा कर ले कि भाई आइंदा के लिए धांधली ना हो। ये कह रहा है कि फौज इन्वॉल्व है, फौज ना होता तो आपका इलेक्शन भी नहीं होता। दूसरी बात ये, ठीक है आप कह रहे हो कि फौज को आगे ख़त्म कर दे, आ जाओ बैठो पॉलिसी बनाओ, हर कोई आ जाता है। अगर नेक्स्ट कोई और आएगा तो इसके ख़िलाफ़ PTI उठेगी, ये तो फिर मुल्क किस तरह चलेगा? ये तो हल नहीं है। मसले का हल ये कोई लाएअमल इख्तियार करे ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए मसला ना हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये निज़ाम बिल्कुल फारिग है। इस्लामिक सदारती निज़ाम चाहिए, उसमें ये होता है हर चीज़, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं,
سارے مسلمان ہیں، زیادہ تر ہم تو اسلامک نظام پہ توجہ دیتے، اسلامک نظام قائم کر دیے کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین مانے نہ کوئی الیکشن کا رونا دھونا ہوگا، نہ کرپشن کا رونا دھونا، لیکن پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے۔